الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے نبی، پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، سعادتیں ہیں۔ تاہم ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دعا پردے میں ہوتی ہے جب تک کہ محمد اور آل محمد پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ تو جب بھی دعا مانگیں، دعا کے شروع میں درود پاک پڑھیں، دعا کے آخر میں درود پاک پڑھیں، اور نبی پر بھی پڑھیں اور آل نبی پر بھی پڑھیں۔ آل نبی پر درود پاک بھیجنے کا آسان الفاظ کے ساتھ یہ درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کہہ لیں گے تو نبی پر بھی درود ہو جائے گا اور نبی کی آل پر بھی درود ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آج 1445 ہجری کے محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے اور مغرب کے بعد 10ویں تاریخ لگ جائے گی۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعہ کے دن واقع ہوئی۔ یقیناً یہ واقعہ عام واقعہ نہیں ہے۔ اگر یہ عام واقعہ ہوتا تو 1382 سال گزرنے کے بعد مسلمان اس واقعے کو یاد نہ رکھتے۔ حالانکہ اسلام میں ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ ہوا ہے۔ فاروق اعظم کی شہادت عام شہادت نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عام شہادت نہیں ہے، بلکہ خود امام حسن امام حسین کے والد محترم حضرت علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر بھی شہید ہوئے۔ ان کی شہادت بھی عام شہادت نہیں ہے، لیکن مسلمان فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کی شہادت یاد نہیں رکھ پا رہا۔ اگر اس کو یاد ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد ہے۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 1382 سال سے زیادہ زمانہ گزرنے کے بعد بھی مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ امام حسین 10 محرم جمعہ کے دن شہید ہوئے؟ جب اس کے راز پر ہم ذرا سے غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ امام حسین کی شہادت اصل میں کامیاب زندگی گزارنے کی ایک مکمل کتاب ہے۔
جو بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے عقل مند لوگ، دانشور لوگ اپنی اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے کہ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو یہ کرے، کامیابی چاہتا ہے تو یہ کرے، ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ وہ تمام مفکرین، وہ تمام دانشوران کی بات کو آپ ایک طرف رکھیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ایک طرف رکھیں تو پتہ چلے گا کہ تمام مفکرین نے کتابوں میں تو صرف کامیابی کے اصول لکھے ہی تھے، ہمارے اور آپ کے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے اصول کربلا کی سرزمین میں کر کے دکھائیں۔ جیسا کہ ایک مفکر کہتا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو ان 3 اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو، ان 3 باتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور رہتی دنیا تک تمہیں یاد کیا جاتا رہے گا۔ وہ 3 اصول بیان کرتے ہوئے اس مفکر نے لکھا کہ نمبر 1، بھوک برداشت کرنے کی طاقت پیدا کر لو، بھوک برداشت کرنے کی طاقت پیدا کر لو۔ اگر یہ طاقت تمہارے اندر پیدا ہو گئی، صلاحیت پیدا ہو گئی تو تم کامیاب انسان کی فہرست میں آ جاؤ گے۔ دوسرا اصول بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ انتظار کرنا سیکھ جاؤ، یہ نہیں کہ ہر کام میں جلدی، ادھر سوچا کہ یہ کام ہو جائے بس ادھر آ جائے، ادھر ہم نے پرنٹنگ مشین میں کوئی چیز رکھی اور ادھر پرنٹ ہو کر آ جائے، اس طرح کا معاملہ نہ کرو ورنہ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، بلکہ انتظار کرو۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، وہ اپنے وقت پر ہوتی ہے، وقت سے پہلے نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کسی چیز کا خیال تمہارے ذہن میں ہے تو اس کا انتظار کرو۔ نمبر 3، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو، اور کوئی ایسا موڑ، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو غمناک ہو، ہولناک ہو، تو اس واقعے کی وجہ سے اپنے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم مت کر دو۔ پیار اور محترم اسلام بھائیو، اس مفکر نے 3 اصول بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، بھوک برداشت کرنے کی طاقت، نمبر 2، انتظار کرنے کی طاقت، نمبر 3، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت پیدا کرنا ہے۔ جو انسان ان 3 چیزوں کو پیدا کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب امام حسین کی سیرت کو دیکھیے، میدان کربلا کا وہ واقعہ اپنے سامنے لائیے اور یہ تینوں اصول کو امام حسین کی ذات پر دیکھیے کہ کیا امام حسین کی ذات پر بھوک برداشت کرنے کی بھی طاقت ہے؟ یقیناً آپ کو ملے گی۔ آپ کو انتظار کرنے کی بھی طاقت ہے؟ یقیناً انتظار کرنے کی طاقت ملے گی۔ سوچنے اور سمجھنے کی طاقت ہے؟ یقیناً ملے گی۔ وہ کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مفکر نے کہا کامیابی کے لیے بھوک برداشت کرنے کی طاقت ضروری ہے۔ میدان کربلا میں ہم دیکھتے ہیں سخت گرمی ہے، ریگستان ہے، دہکتی ہوئی زمین ہے، دن کی سخت، کئی دنوں کی سخت بھوک ہے، پیاس ہے۔ امام حسین سے لے کر ننھے ننھے شہزادے علی اصغر تک سب پیاسے ہیں، مگر قربان جائیے سخت پیاس بھی ان بلند رتبہ ہستیوں کے پاؤں اکھاڑ نہ سکی۔ یزیدی لشکر جو تازہ دم تھے، جن کو لگاتار کھانا مل رہا تھا، لگاتار پانی مل رہا تھا، لیکن ان تازہ دم لشکریوں اور سواروں کے باوجود، ان لڑائی کرنے والے شیطانیوں کے باوجود، امام پاک اور امام پاک کے لشکر کا ہر فرد بھوک اور پیاس برداشت کر کے یزیدیوں کے پرخچے اڑا دیے۔ پیار اور محترم اسلامی بھائیو، اس طرح کی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی کہ بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود آپ نے ہار نہیں مانی۔ اس مفکر نے دوسری بات کہی کہ کامیاب ہونے کے لیے انتظار ضروری ہے، یعنی جو بندہ کامیابی کا طلبگار ہے وہ صبر سے کام لے،
اطمینان کے ساتھ درست وقت کا انتظار کرے، کسی لمحے بھی بے صبری نہ دکھائے۔ یہ بات بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ سیرت میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، مگر آپ صبر و استقامت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے دی۔ تیسری بات مفکر کہتا ہے کہ کامیابی طلب کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو برقرار رکھو، یعنی اس پر کیسا ہی کڑا وقت آ جائے، اس پر کیسی ہی مصیبت آ جائے، وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ماند نہ پڑنے دے۔ ہر وقت ہر حال میں سوچ سمجھ کر بہتر سے بہترین فیصلہ کرے۔ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بال بچوں کا رویہ دیکھ لیں، اس کے ماں باپ کا رویہ دیکھ لیں، یا کسی کے یہاں کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کے لڑکوں کا دیکھ لیجئے حال، کہ اس کا حال بے حال ہو جاتا ہے، اور غم میں ڈوب کر وہ تیسری چیز یعنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ لیکن امام حسین کی ہمت اور حوصلے کو دیکھیے کہ آپ کے بیٹے علی اصغر، آپ کے بیٹے علی اکبر، بھائی، بھتیجے، بھانجے، 72 افراد میدان کربلا میں امام حسین کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہیں۔ ایسے غم اور پریشانی کے باوجود ہوش و حواس سلامت ہیں، فیصلہ کرنے کی طاقت بحال ہے۔ تاریخ کی کسی کتاب سے دنیا کا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امام حسین نے میدان کربلا میں غم کی شدت کی وجہ سے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو جو شریعت کے خلاف ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یقیناً یہ 1382 سال گزرنے کے بعد اس واقعے کو یاد رکھنا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ عام واقعہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، صرف نام حسین کو لے لیا اور کردار حسین کو چھوڑ دیا، عادت حسین کو چھوڑ دیا، سیرت حسین کو چھوڑ دیا۔ امام حسین ریگستان میں کوئی کتاب تو نہیں لکھ سکے، وہاں کوئی قلم دوات تو نہیں تھا، لیکن شاعر کہتا ہے عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، سارا نصاب امام حسین نے ریت پر لکھ کے بتا دیا، اور وہ ریت پر آج ہم اور آپ لکھیں تو صدیوں باقی نہیں رہتا، بلکہ ہوا چلتی ہے ریت کو برابر کر دیتی ہے، جو لکھا ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن امام حسین نے اس کربلا کے ریگستان میں ایسی کتاب لکھی جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ امام حسین کو تو غیر بھی سامنے رکھ کے کامیابی حاصل کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا مسلمان اس سیرت حسین کو پیچھے ڈال کر اور نام حسین کو لے کر کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی اس کو مل نہیں رہی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یقیناً میں بھی حسینی ہوں، آپ بھی حسینی ہیں، میں یزیدی نہیں ہوں، نہ آپ یزیدی ہیں، لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ذرا ہم اپنی زندگی میں جھانک کر تو دیکھیں کہ ہم حسینی ہیں تو حقیقتاً حسینی ہیں۔ امام حسین کی سیرت کے اعتبار سے ہماری بھی سیرت حسینی ہے، امام حسین کی عادت کے مطابق ہماری عادت بھی حسینی ہے، یا ہماری عادت، ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا ہر فعل حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ کو معلوم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت نہیں مانگی، حالانکہ شرائط میں یہ بھی شرط تھی کہ جب امیر معاویہ انتقال کر جائیں گے تو امام حسن زندہ رہیں تو وہ بنیں گے خلیفہ یا امام حسین بنیں گے۔ امیر معاویہ کا انتقال رجب کے مہینے میں 60 ہجری میں ہو جاتا ہے۔ یزید پلید ترنت خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور شہادت امام حسین 10 محرم 61 ہجری کو رونما ہوتا ہے۔ اس رجب سے لے کر محرم تک آپ دیکھ لیں، رجب، شعبان
शव्वाल, जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम के ये 10 दिन, ये 5 महीने में कहीं नहीं मिलेगा कि इमाम हुसैन ने यजीद को खत लिखा हो या कासिद भेजा हो या लोगों से कहा हो कि खिलाफत का मुस्तहिक मैं हूं क्योंकि शराइत में लिखा गया था, लिहाजा तुम लोग मेरी बैअत करो। नहीं, कभी नहीं मिलेगा। इमाम पाक को दुनिया की सरदारी चाहिए ही न थी, क्योंकि आप तो जन्नती जवानों के सरदार हैं। जिनको अल्लाह ताला ने जन्नती जवानों की सरदारी अता फरमाई हो, वो दुनिया की सरदारी क्या चाहेगा। लेकिन यजीद पलीद बज़िद था कि अगर इमाम पाक ने मेरी बैअत न की तो फिर ये कभी भी मेरे खिलाफ सर उठा सकते हैं। इस वजह से वो बार बार आपको टच कर रहा था, बैअत के लिए आमादा कर रहा था, लेकिन आप तैयार नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्या यजीद काफिर था? यजीद काफिर नहीं था, सहाबी रसूल का लड़का था। और अमीर मुआविया कौन है? ये कातिबे वही हैं, कुरान पाक लिखा करते थे। अमीर मुआविया कौन है? अमीर मुआविया नबी अलैहिस्सलाम के साले हैं। अमीर मुआविया की बहन हमारी मुसलमानों की मां है, नबी अलैहिस्सलाम की बीवी हैं। तो अमीर मुआविया तो इमाम हुसैन के रिश्ते में अमीर मुआविया नाना लगते हैं, और यजीद कौन हुआ? रिश्ते में मामू हुआ। तो यजीद कोई काफिर नहीं था, यजीद मुनाफिक नहीं था, यजीद यहूदी या ईसाई नहीं था जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने कहा हो कि साहब ये काफिर है इसलिए मैं इसकी बैअत नहीं करूंगा, ये यहूदी है इसलिए बैअत नहीं करूंगा, ये ईसाई है इसलिए बैअत नहीं करूंगा। नहीं, सहाबी रसूल का बेटा यजीद। लेकिन फिर भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैअत से इनकार किया। आखिर वजह क्या थी? प्यारे इस्लाम भाइयों, वजह यह थी कि यजीद के अंदर बुराइयों ने जन्म ले लिया था। यजीद बुराइयों का सरचश्मा था। इमाम पाक देख रहे थे कि ये यजीद शराब पीने वाला है, ये यजीद जुआरी है, ये यजीद जिनाकार है, ये यजीद अल्लाह के अहकाम को बदलने वाला है, ये यजीद अल्लाह की इताअत छोड़कर शैतान की इताअत करने वाला है। इस बिना पर आपने उसकी बैअत से इनकार किया और यजीद को इमाम हुसैन ने नापसंद किया। नापसंद किया ना, नापसंद किया। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर बुराइयां थीं और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुख्तलिफ जगहों पर लोगों के सामने यजीद की 7 बुराइयां सामने रखी और फरमाया यजीद फासिक है, यजीद शराबी है, यजीद जालिम है, यजीद रहमान की इताअत छोड़कर शैतान की पैरवी करने वाला है, यजीद फसाद फैलाने वाला है, यजीद अल्लाह पाक की हुदूद को पामाल करने वाला है, यजीद अल्लाह पाक की हलाल की हुई चीज को हराम और हराम की हुई चीजों को हलाल ठहराने वाला है, इसलिए मैं बैअत नहीं कर रहा। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, इमाम हुसैन यजीद को इसलिए नापसंद करे कि उसके अंदर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने की आदत थी। इमाम हुसैन इसलिए उसे नापसंद कर रहे थे क्योंकि वो शराबी था। इमाम हुसैन इसलिए उसको नापसंद कर रहे थे क्योंकि वो जालिम था। अब प्यारे इस्लाम भाइयों, जो जालिम हो, जो फासिक हो, जो शराबी हो, जो बदकार हो, जो अल्लाह के अहकाम को छोड़ने वाला हो, उसको इमाम हुसैन नापसंद करें। आज हम हुसैन का नाम लेने वाले हुसैनी जरा अपनी सीरत को देख लें कि क्या हम जालिम तो नहीं हैं, क्या हम फासिक तो नहीं हैं, क्या हम शराबी तो नहीं हैं, क्या हम अल्लाह के अहकाम को पामाल करने वाले तो नहीं हैं। अगर ऐसे हैं तो फिर देखिए इमाम हुसैन यजीद को इसलिए नापसंद करते थे, तो आज हम इमाम हुसैन का नाम लेते हैं और ये चीजें हमारे अंदर हैं जो यजीद के अंदर थी। तो बताइए, जब इमाम हुसैन यजीद को पसंद न किया जो सहाबी का बेटा था, तो हमें कैसे पसंद करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शेर की खाल में भेड़िया, हम दुनिया में हुसैन हुसैन या हुसैन ताजिया तो ढोलक तो ये तो वो करके इमाम हुसैन के शहदाई आशिक होने का दावा कर रहे हैं। साहब, हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है, हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। और जब कब्र में जाए
और फिर वहां पोल खुले कि साहब ये शेर तो नहीं है, ये तो भेड़िया है, ये तो शेर की खाल सिर्फ पहने हुए है, सिर्फ जाहिरन इमाम हुसैन का नाम ले रहा है, बातिनन तो ये यजीद है। मैं आपको यजीद नहीं कह रहा, लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों सोचने और समझने की बात है कि यजीद के अंदर ये सारी बुराइयां थी, इसलिए इमाम हुसैन नापसंद करते थे। आज वो बुराइयां हमारे अंदर हैं, लेकिन हम उन बुराइयों को खत्म नहीं कर रहे हैं और इमाम हुसैन की सीरत से रोशनी न लेकर, और हम प्यारे इस्लाम भाइयों गफलत की चादर तान के सो रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचने की बात है। और अगर आपके जहन में हो कि यजीद जालिम था, और जालिम से मुराद कातिल है, जो किसी को कत्ल कर दे, मैं तो कत्ल नहीं करता लिहाजा मैं जालिम नहीं हूं, तो आइए मैं बताऊं कि जालिम किसे कहते हैं। जालिम वो है जो गीबत करे, जालिम वो है जो चुगली करे, जालिम वो है जो झूठ बोले, जालिम वो है जो मुसलमानों को तकलीफ दे, जालिम वो है जो किसी के पैसे लेकर दबा ले, देने का नाम न ले, जालिम वो है जो किसी की जमीन दबा ले, जालिम वो है जो किसी को एक थप्पड़ भी मार दे। अरे जालिम तो उसको भी कहा गया जो सिर्फ अपनी निगाहों से घूर कर किसी मुसलमान को डरा दिया, वो भी जालिम है। प्यारे इस्लाम भाइयों, जालिम सिर्फ वो नहीं है कि जो कातिल हो, किसी का मर्डर कर दिया हो तो वो जालिम है, नहीं साहब, जालिम ये भी है, बदनिगाही करने वाला जालिम है, फिल्मी ड्रामे देखने वाला जालिम है, गुनाहों वाले गाने सुनने वाला भी जालिम है। जालिम की फेरिस्त कोई छोटी मोटी नहीं है। और फासिक भी यजीद था। फासिक जानते हैं किसे कहते हैं? फासिक उसको कहते हैं जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता हो। मैं आपको चोट करने के लिए कह रहा हूं प्यारे इस्लामी भाइयों, जो इस्लामी भाई इमाम हुसैन का नाम लेते हैं शादियों में या मुहर्रम ही में ढोल ताशे बजाते हैं, ये बताइए, एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये गम का महीना है, घर में खाना नहीं बनना चाहिए, नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ये बताइए हमारे या आपके घर में किसी के यहाँ वालिद का इंतकाल हो जाए या वालिदा का इंतकाल हो जाए तो गम होगा ना। इस गम के माहौल में बाजा बजाएगा? ढोल बजाता है कोई? अगर कोई मुसलमान ढोल बजाए अपने वालिद के इंतकाल पर तो उसको आप और मैं क्या कहेंगे कि इसको गम है कि लगता है इसको खुशी है कि इसका बाप जल्दी से मर जाता, भी तो ढोल ताशा बजवा रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, कितनी गिरी हुई बात है, इमाम हुसैन की शहादत है और हम ढोल ताशे बजा रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं। ये बात झूठ नहीं है, ख्वाजा सराय की बात है, आगरा की बात है। 3 साल हो गए मदनी काफिले में मैं गया था तो आमने सामने 2 घर थे, दोनों में डीजे लगे हुए थे और क्या लगा था कि आओ मुकाबला कर ले, यानी किसका डीजे ज्यादा बज रहा है, और डिस्को वाले गाने लगे हुए थे। ये है हुसैनियत, ये तो यजीदियत है। इमाम हुसैन का जब सर कलम करके उन्होंने नेज़े में रखा तो ढोल बाजे बजाकर कूफा से दिमिश्क ले गए थे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें सोचने और समझने की बात है कि हम सोचें और समझें कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत ये सीरत नहीं है जिसको आज हम लेके चल रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार एकदम साफ है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत एकदम सुन्नतों वाली जो है सीरत है। तो फासिक वो है जो अलल ऐलान करे गुनाह। आज कितने मुसलमान नबी की सुन्नत जो दाढ़ी है रखना वाजिब है, कटवाते हैं। अच्छा, जब कटवाते हैं तो कोई ऐसा आपको मिला है कि साहब दाढ़ी घुटवा लिया, अब वो पर्दा में छुप के फिर रहा हो, साहब मैंने गुनाह कर लिया, मैंने गुनाह कर लिया? नहीं, कोई बात नहीं, खुल्लम खुल्ला फिर रहे होते हैं। तो इसी को तो बोलते हैं फासिक। फासिक की तारीफ है जो कबीरा गुनाह अलल ऐलान करे, शर्मो हया न करे, उसको कबीरा गुनाह करने वाले जो खुल्लम खुल्ला होते हैं उसको फासिक कहते हैं। यजीद फासिक था। आज मुसलमानों की तादाद आप देख लें, कितने फासिक मिल जाएंगे, कितने फासिक मिल जाएंगे। कोई दाढ़ी कटवा कर फासिक बन रहा होता है, कोई फिल्में ड्रामे देखकर फासिक बन रहा होता है, कोई न जानी कैसे कैसे कबीरा गुनाह करके फासिक बन रहा होता है। और प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम ये छोड़ दें कि सिर्फ बड़े गुनाह कबीरा गुनाह सिर्फ
चोरी करना है, जिना करना है, शराब पीना है, जुआ खेलना है, कत्ल करना है, बस, और इसके अलावा कबीरा गुनाह नहीं है। नहीं साहब, आप कबीरा गुनाह की फेहरिस्त देखें, फेहरिस्त देखें। एक किताब है अज़्ज़वाजिर अन इक्तिराबिल कबाइर, उस किताब में 700 से ज्यादा कबीरा गुनाह लिखे गए हैं। अब मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें कि सब कबीरा गुनाह की आप तादाद बता दें, गिनवा दें कितने कबीरा गुनाह हैं, तो मैं या आप में से कोई 5 गिनवा पाएगा, कोई 10 गिनवा पाएगा। वो 700 साहब कहां चले गए? तो आज उन 700 गुनाहों की निशानदही करने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है, मालूमात करने की जरूरत है, क्योंकि जब मालूमात होगी तब ना हम बचेंगे। हमें मालूमात ही नहीं है तो इस वजह से हम बच नहीं पाते। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें कि अल्लाह ताला हमें सीरत हुसैन से का सदका भी अता फरमाए और हमें हकीकी हुसैनी बनाए और यजीदी न बनाए। प्यार और मोहतरम इस्लाम भाइयों, कल 10 मुहर्रमुल हराम है और इस 10 मुहर्रमुल हराम को आशूरा भी कहते हैं। इसमें 9 अहम वाक़यात पेश आए हैं। नंबर 1, आशूरा यानी 10 मुहर्रम के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती कोहे जूदी पर ठहरी थी। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश की तौबा कबूल हुई थी। इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई थी। इसी दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन से नजात मिली और फिरौन अपनी कौम समेत दरियाए नील में गर्क हुआ। और इसी दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहाई भी मिली थी। इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकाले गए थे। इसी दिन हजरत इमाम हुसैन को माँ शहजादगान व रफ़का 3 दिन भूखा और प्यासा रख के शहीद किया गया। प्यारो और मोहतरम इस्लाम भाइयों, 10 मुहर्रमुल हराम की फजीलत भी है। चुनांचे हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद मुहर्रम का रोज़ा अफजल है और फ़र्ज के बाद अफजल नमाज सलातुल लैल यानी रात के नवाफिल हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुहर्रम के हर दिन का रोज़ा 1 महीने के रोज़े के बराबर है। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद गिरामी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो यहूद को आशूरे के दिन रोज़ा रखता पाया। तो इरशाद फरमाया ये क्या कौन सा दिन है? तो उन्होंने कहा कि ये दिन बड़ा अजमत वाला दिन है कि इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई थी, इसलिए हम इसका रोज़ा रखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के इस खुशी में शामिल होने के ज़्यादा हकदार हम हैं, लिहाजा आप रोज़ा रखते थे। और इस्लाम में रमज़ान के रोज़ा फ़र्ज होने से पहले 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा फ़र्ज था। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलाम को किसी दिन के रोज़े को और दिन पर फजीलत देकर जुस्तजू यानी रगबत फरमाते ना देखा, मगर ये कि आशूरे का दिन और ये कि रमज़ान का महीना। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यौम आशूरा का रोज़ा रखो और इसमें यहूदियों की मुखालफत करो, इससे पहले या बाद में भी 1 दिन का रोज़ा रखो, यानी 10 या 11 को रोज़ा रखो या 9 और 10 को रोज़ा रखो। हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह पर गुमान है कि आशूरे का रोज़ा 1 साल पहले के गुनाहों को मिटा देता है। 10 मुहर्रमुल हराम को जो अपने घर में अच्छे खाने पकाकर अपने बाल बच्चों को खिलाता है, साल भर तक उसके रिज्क में बरकत होती है। जो कल यानी 10 मुहर्रम को नहाता है तो आबे ज़मज़म तमाम पानियों में मिलाया जाता है, तो लिहाजा कल गुस्ल करने की भी फजीलत है। और कल इसमद सुरमा अगर किसी को मिल जाए वो सुरमा लगाए, इंशाअल्लाह सुरमा लगाने की बरकत से साल भर तक उसकी आंख नहीं दुखती। और एक दुआ भी है, दुआए आशूरा, उसको पढ़ने से साल भर
زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے، یعنی جو دعا پڑھ لیتا ہے اس کو اس سال موت نہیں آئے گی۔ اور بزرگان دین نے لکھا کہ جس سال اس کی موت لکھی ہوگی، موت آنی ہوگی، وہ دعا نہیں پڑھ پائے گا۔ تو یہ دعا بھی انشاءاللہ کل ظہر کی نماز کے بعد پڑھائی بھی جائے گی۔ یا امام صاحب 10 بجے نماز رکھ لیتے ہیں عاشورہ کی نماز؟ عاشورہ کے 4 رکعت نفل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ اسی آپ کے احمد رضا مسجد میں صبح 10 بجے نماز بھی ادا کی جائے گی اور وہ دعا بھی پڑھوائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ ضرور نہا دھو کر آئیں اور نماز بھی پڑھیں اور دعا بھی پڑھیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائیں۔ جو اسلام بھائی